ஜனநாயக அரசியலில் எதிர்க்கட்சிகளின் பங்கு மிகவும் முக்கியமானது. ஆளும் அரசாங்கத்தின் செயல்பாடுகளை கண்காணித்து தவறுகளை சுட்டிக்காட்டி மாற்றுக் கொள்கைகளை முன்வைப்பதே எதிர்க்கட்சிகளின் அடிப்படை கடமை. ஆனால் இன்றைய அரசியல் சூழலில் அந்த பொறுப்பான பணியிலிருந்து பல எதிர்க்கட்சிகள் விலகி செல்வதை நாம் தெளிவாக காண்கிறோம். பிரதமர் கலாநிதி அரிணி அமரசூரியவுக்கு எதிராக தற்போது முன்னெடுக்கப்படும் அரசியல் நடவடிக்கைகள் ஆக்கப்பூர்வமான விமர்சனங்களை விட மத மற்றும் கலாசார உணர்வுகளை தூண்டி மக்களை குழப்பும் சேறு பூசும் அரசியலாகவே வெளிப்படுகின்றன. போலியான தகவல்கள், உணர்ச்சிமயமான குற்றச்சாட்டுகள், சமூக ஊடக பரப்புரைகள் ஆகியவை ஒன்றிணைந்து அரசியலை ஒரு அநாகரிக நிலைக்கு தள்ளுகின்றன. இந்த அரசியல் போக்கின் உச்சக்கட்ட வெளிப்பாடாகவே பிரதமருக்கு எதிராக முன்வைக்கப்பட்டுள்ள நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை பார்க்கப்படுகிறது. சஜித் பிரேமதாச, திலீப் ஜெயவீர உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் கையெழுத்திட்ட இந்த முயற்சி நாட்டின் உடனடி பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வளிக்கும் அரசியல் செயல்பாடாக அல்லாமல் வெறும் அரசியல் அழுத்தம் செலுத்தும் நாடகமாகவே தெரிகிறது. மக்கள் எதிர்பார்ப்பது அரசியல் சண்டைகள் அல்ல, வாழ்க்கையை எளிதாக்கும் தீர்வுகள். இந்த நிலையில் ஆளுங்கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சந்திம அட்டியாராச்சி தெரிவித்த தகாத பேச்சு எதிர்க்கட்சியிடம் உள்ளது என்ற கருத்து தற்போதைய எதிர்க்கட்சிகளின் அரசியல் வறுமையை சுருக்கமாக விளக்குகிறது. අපිට ඉන්නවා කුණුහබ්බ විපක්ෂයක්. මොන තරම් හොඳ ජාති වුණත් කුණු ගොඩක් අරන් එනවා මේ සභාවේ හලනවා. කුණු කතාවක් ගේනවා මේ සභාවේ හලනවා. හලලා මා මීඩියා කට් එකක් ගහ ගන්නවා. කුණු හබ්බ විපක්ෂයක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට මේකේ රට හදනවද නැද්ද? ඒවා වැඩක් නැහැ. වැඩේ තියෙන්නේ කොහොමද කාට හරි මඩක් ගහන්නේ කියලා. ඕක තමයි තර්කණය, ඕක තමයි මේකේ ඒගොල්ලන්ගේ වැඩේ. වෙන මොකක් මොනව නැතත් අපිට කුණුහබ්බ විපක්ෂයක් ඉන්නවා. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒකත් එක්ක අපිට යන්න වෙලා තියෙනවා. விமர்சனங்கள் இருக்கலாம், ஆனால் அவை பொறுப்புடனும் தரத்துடனும் இருக்க வேண்டும். மேலும் பாராளுமன்றத்தில் பயன்படுத்தப்படும் மொழி தொடர்பாக எழுந்துள்ள விவாதமும் கவனிக்கத்தக்கது. பாராளுமன்றத்தில் கெட்ட வார்த்தைகளால் பேச யாருக்கும் ஃப்ரீ லைசன் தரவில்லை என்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சட்டத்தரணி லக்மாலியின் பேச்சு சட்டம் இயற்றும் பாராளுமன்றத்தின் மரியாதையை பாதுகாக்க வேண்டிய අවසියத்தை වලියුරුතුகிறது. මන්ත්‍රීතුමා ගොඩක් දේවල් කිව්වා. සමහර දේවල් ඇත්තටම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉඳන් අහන් ඉන්න සිදුවීම ගැන ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ අපි විශේෂයෙන් മന്ത്രിවරුන්. මේ පාර්ලිමේන්තුව තුලට ඇවිල්ලා ඍජුව ඒ වගේ කතන්දර කියන්න පුළුවන් වීම සහ ඒවා hina වෙවි අහගෙන ඉන්න සමහර മന്ത്രിවරු ඉන්නවා විපක්ෂයේ, മന്ത്രിවරියන් ඉන්නවා විපක්ෂයේ. මම හිතන්නේ මේක ගැන අපි ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ. පාර්ලිමේන්තුව හැටියට ලැජ්ජ වෙන්න ඕන කාරණයක් මේ දිගින් දිගටම මේක එක දවසක් කියනවා, දවස් දෙකක් කියනවා. දැන් අදත් මම මේ മന്ത്രിතුමා කිව්වා අර මේ පෝට් සිටි එක යටතේ අපි මේ ආයෝජන ගෙනන එක ගැන කතා කරලා තප්පර 30ක් කතා කරලා ඊට පස්සේ වෙන කතන්දර ගොඩක් කිව්වා. ඒ කියන එක අතරේ තියෙනවා නිකන් මේ ගැලරි ඉන්න ළමයි ඉන්නවා, මේක මාධ්‍යයේ යනවා, ඔන්ලයින් බලන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සුන්ට අහන් ඉන්න පුළුවන් දේවල්ද කියන්නේ කියලා മന്ത്രിවරු හිතන්න ඕන. Taman ළමයින්ගේ සදාචාරයේ සංස්කෘතිය ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේව අහන් ඉන්න ළමයි මොනවද හිතන්නේ කියන එක ගැන හිතන්න ඕන. ඒවා කිය තමයි මේක මේ ෆ්‍රී ලයිසන්ස් දීලා නැහැ මෙතන ඇවිල්ලා කවුරුත් කුණුහරුප කියන්නේ. පොඩ්ඩක් ඒක කල්පනා කරලා බලන්න ඕන. අපිට වරප්‍රසාදිත අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතියක් ලබා දීලා තියෙන්නේ මිනිසුන්ට අහන් ඉන්න පුළුවන් දේවල් කියන්නයි. වැදගත්කමක් තියෙන දේවල් කියන්නයි. ඒක කියන්නේ නැතුව මෙතන ඇවිල්ලා අපි මේ utter filth chairman. It's utter filth. If somebody was saying this outside of the parliament, මේක පාර්ලිමේන්තුවෙන් එළිය කවුරු කිව්වනම් මොකක්ද දෙන ප්‍රතිචාරය? මේවා කොහොමද පාර්ලිමේන්තුව තුල කියන්නේ? අපි ලැජ්ජ වෙන්න ඕන. අපි മന്ത്രിවරු ලැජ්ජ වෙන්න ඕන. මම අපි සභාවම ලැජ්ජ වෙන්න ඕන මේ වගේ දේවල් අහන් ඉන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන එක ගැන. සංස්කෘතිය ගැන කතා කරන්නේ, සදාචාරය ගැන කතා කරන්නේ, දරුවෝ ගැන කතා කරන්නේ, කුණුහරුප කියන්නේ. මට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන මානසික විකෘතිය කියලා අපේ മന്ത്രിවරුන්ට. மேலும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சட்டத்தரணி லக்மாலி ஹேமச்சந்திர பிரதமருக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகள் மேற்கொள்ளும் அநாகரிக அரசியலை கடுமையாக விமர்சித்தது அரசியல் நாகரிகத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான குரலாக அமைந்தது. கவலைக்கிடமானது என்னவெனில் இந்த சேறு பூசும் அரசியல் சமூக ஒற்றுமையை பாதிக்கும் அளவுக்கு வளர்ந்து வருகிறது. இதனை எதிர்த்து கல்வியாளர்கள் மற்றும் அறிவுஜீவிகள் வெளிப்படுத்தியுள்ள எதிர்ப்பு அரசியல்
அரசியல் எல்லைகளை தாண்டிய ஒரு சமூக எச்சரிக்கையாகும். மதம், கலாசாரம் போன்ற நுணுக்கமான விஷயங்களை அரசியல் லாபத்திற்காக பயன்படுத்துவது நீண்ட காலத்தில் நாட்டையே பாதிக்கும். இலங்கைக்கு இன்று தேவைப்படுவது அரசியல் நாடகங்கள் அல்ல, தேவைப்படுவது பொறுப்பான எதிர்க்கட்சி, அறிவார்ந்த விவாதம் மற்றும் மக்களின் நம்பிக்கையை மதிக்கும் அரசியல் பண்பாடு. சேறு பூசும் அரசியல் தற்காலிகமாக கவனம் ஈர்க்கலாம், ஆனால் வரலாறு நினைவில் வைத்துக் கொள்ளப் போவது நாட்டை முன்னேற்றிய அரசியலை மட்டுமே. எதிர்க்கட்சிகளின் இன்றைய நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை நாடகம் நிச்சயம் வரலாற்றின் குப்பை தொட்டிக்கே வீசப்படும்.